ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। कबीर जे दर आबुत जाते हो हटके नाही कोए। सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, शरणाई आया, तुम शरणाई आया। शरणाई आया, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का चंता, उतर गयो मेरे मन का चंता। उतर गयो मेरे मन का चंता, उतर गयो मेरे मन का चंता। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया अनबोलत मेरी बिरता जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाटे सुख सहज समाए, अंध अंध गुण गाया। कौ नानक गुरबंधन काटे, कौ नानक प्रभ बंधन काटे। विश्रुत आन मिलाया। किरपा करके गुरु जी मैनू दे दियो दात गरीबी दी। करके गुरु जी मैनू दे दियो दात गरीबी दी। किरपा करके गुरु जी मैनू
ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਰਕੇ प्यारे जी दात गरीबी प्यारे जी कृपा करके गुरु जी दे दो कृपा करके गुरु जी दे दो कृपा करके गुरु कृपा करके गुरु जी मैनू दे दो कृपा करके गुरु जी मैनू दे दो कृपा करके गुरु जी मैनू दे दो करके गुरु जी मैनू दे दियो कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद आनंद मान रही गुरु रूप गुरसवारी साध संगत जीओ जिथे आप जी सारे माई भाई दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੀ ਜਸਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे हैं। नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े हैं। मेरे वर्गे तो कहते करोड़ां ही तुरे फिरते हैं। इन्हां सिखां करके मेरा दुनिया दे विच प्रताप वधे। जिन्हां दरख्तां ते फल लगदे ने उन्हां दीयां टाहणियां झुक जाया करदियां हन। गुरु नानक जी जगत जलंधे का उद्धार करते करते तुरे जा रहे हैं। अगे एक संबल का रुख खड़ा। संबल इन पंजाब दे विच मिलते हैं ज़्यादा। ये ते लाल लाल रंग के फुल भी लगते हैं ते अमरूद की तरह गोलां लगदियां ने। गुरु बाबा जी तुरे जा रहे हैं। मुक की गल की जाते जाते कुछ पंछी भुख दे मारे गुरु नानक जी ने बाणी उच्चारण करने वाली कमाल करके रख दी। पंछी भुख दे मारे साध संगत जी उस सिंबल रुख ते आउंदे ने भी चलो चल के अपनी भुख मिटावांगे। उन्होंने फुल्लां नूं सुंघिया, फुल बक बके सन, फुल्लां विच सुगंधी कोई नहीं सी। माफ करना जिहड़े फल सन वो फिक्के सन। सिंबल रुख सराय रा उस मौके जो पंछी चले गए उड़ गए। मरदानी ने आख्या मारे पंछी कुछ आए सन, ये इत्थे आके रुके भी नहीं, ये उड़ के चले गए। आख्या मरदानिया तेरे रबाब दी छेड़न दी लोड़ है। गुरु बाबे ने बाणी उच्चारण की। सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच। वो दीर्घ कहते ने लंबा भी बड़ा हुंदा, पर जड़ा सिंबल रुख है ना उसकी लकड़ी है जिहड़ी वो सासम बड़ी थोथी जी होंदी, बूढ़ी होंदी, किसी काम नहीं आती। इत्थे सिंबल की तुलना की उन्हां बंदियां नाल जिहड़े माया के नशे च अन्ने हो चुके ने। खालसा जी एक बारी कह दे वाहिगुरू। कहंदे सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच। ओए जी आवे आस कर जाए निरासे कित। पंछी विचारे आस रख के आए सी पर उदास हो गए चले गए, क्योंकि फल फिके। माफ करना फुल बक बके कम न आवा पत। माफ करना कहते फलों के विच मिठास कोई नहीं, फुल्लां च सुगंधी कोई नहीं। उस मौके महाराज सिंबल नूं कहंदे सिंबला इन्ना वड्डा होण दा की फायदा तेरे। एक बारी कह दे वाहिगुरू। तेरा इन्ने वड्डे होने का की फायदा, तेरे फल भी किसी कम नहीं, तेरे फुल भी किसी कम नहीं, तेरी लकड़ी भी किसी कम नहीं। तेरे नाल तां छोटे छोटे दरख्त चंगे ने। तुसीं अमरूद के बूटे देखे होणगे बहुते वड्डे नहीं हुंदे, संगतरे के बूटे देखे होणगे बहुते वड्डे नहीं हुंदे। तुसीं आ जिहड़ियां लीचियां ने ये लीचियां के बूटे देखे होणे ने बहुते वड्डे नहीं हुंदे। पर साध संगत जी किन्ने किन्ने फल बल्ले 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 वो किन्ने किन्ने मिठे फल लगते हैं। वो कहते मार्ग ने मिठत नीवी नानका। सारे पढ़ो मिठत नीवी नानका। गुण चंगियाइयां तत जरा मनोवृत्तियां बाहरों रोको तो गुरु चरणों में लियाओ। साध संगत जी जे ना भजन करते सेवा करते भी मान हो गया
ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਹਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਣ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਪ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਆਗੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਗੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਬਸਦਾ ਜੂ ਫਿਰਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸਦਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਾ ਸਰੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सुवारे आए। तब प्रभ काज सुवारे आए। माफ करना, कबीर जी कहते कबीर चतुराई हथ कणी। गुरु अमरदास जी फरमाउंदे ने ए मन चंचला चतुराई किने न पाया। कबीर चतुराई अत कणी, हर जप हिरदे माहे। गल्लां की मारदा वाहिगुरू दा नाम हिरदे च जप। पर जड़ियां तू इधर उधर दीयां गल्लां मारदा, मेरे वर्गा कोई विद्वान नहीं, मेरे वर्गा तां कोई कथावाचक नहीं, मेरे वर्गा कोई कीर्तनिया नहीं, मेरे वर्गे कोई सेवा नहीं करता, मेरे वर्गा कोई दानी नहीं। पातशाह कहंदे मर बख्शिश करदे ने, कहंदे पर ए मार्ग तां सूली ऊपर खेलना। सारे पढ़ो, सूली ऊपर खेलना, गिरे तठौर नठा, गिरे तठौर नठाए। कहंदे जे डिग पवे सूली तो फिर कोई टिकाणा नहीं रहिंदा। पर मन की गरीबी वाले की गल की मार, कहंदे जे तू मन की गरीबी धारण कर लेना। मन की गरीबी की आप उसको जो जाने नीचा। ला कोई नीवा बनने वास्ते तैयार है? साध संगत जी कोई तैयार है? एक बारी कह दो, कोई नीवा बनने वास्ते तैयार है? नहीं जी। आप उसको जो जाने नीचा, सोई गणिए सब ते ऊंचा। कहंदे वो सब तो ऊंचा जानो जेड़ा अपने आप नूं
ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੇਖ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਣਾ, ਵਾਹ 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 ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ। ਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਦੀ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਦੀ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬਾਦੀ ਨਿਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ। ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਤਿਆਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਡਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰਤ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਪੇਕੇ ਛੱਡਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਸੇਵਾ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਸਫਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਬਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ। ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਸਰ ਪੜੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਲੋਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਨਿਆਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਉਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਘੁੰਮ ਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਘੁੰਮ ਜੇ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਘੁੰਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ। बड़ी गहरी फिलासफी है। वाहिगुरू जी का, वाहिगुरू जी का, वाहिगुरू जी की। अमर छक के सिख दा बन गया वाहिगुरू दा, ते माफ करना ते फतेह किहदी होनी? वाहिगुरू दी। औरत ने 4 लावां लईयां, वो पति दी बन गई। सिख ने अमर छकिया, गुरु दा बन गया। जो गुरु दा वो सिख दा। औरत ने 4 लावां लईयां पति दे नाल, ते जो पति दा ओ औरत दा है। कई बीबियां तो स्यापा ही खड़ा कर देणगियां जी, मैं तां बसूंगी जे घर मेरे ना कराओगे, नहीं तो मैं चली। कराउणा पैंदा क्योंकि लावां लईयां ने। कह दे वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दे वाहिगुरू। दास ने कहा भाई साहब
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਆ ਤੀਰਥ ਨਾਮਾ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਚੇਤੀ ਸਿਰ ਟੋਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ। ਕਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ 15 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੀਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 500 ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਟੇਕਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਗਜਾ ਦੀ ਡਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਟਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਗਣੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਫਿਰ ਭੇਜਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ, ਸਾ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। 3 ਭੱਬੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਰ ਤਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਓ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜਦਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਕਹਿ ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੱਗੇ ਛਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਤੇ। ਸੰਤ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਪਾ ਗਾਲ ਕੇ ਬੀਜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ, ਸਰ ਪੜੋ ਆਪਾ ਗਾਲ ਕੇ ਬੀਜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾ ਗਾਲ ਕੇ ਬੀਜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਏ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆਪ ਮੰਜ਼ਲ, ਤੇ ਕਿਸਾ ਲੋਕੋ ਐ ਸਾਰਾ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਏ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ, ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ। ਅਵਰ ਕੈਸੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦਰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਆਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੂਗਾ ਮੈਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਖੈਰ ਲਿਵਟ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਗਲਿਆ, ਉੱਗਿਆ, ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕਹਿ ਲੋ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਗਹਾਈ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਗਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਣੇ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਤਾ ਸਿਕਾਇਆ,
फिर कहता मैनू ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना सिर देना पिया। ਚੱਕੀ 'ਚ पीसिया गया। कहता अगे सुन, कहता फिर आटा बनिया, छाणिया गया, गुन्निया गया, मैनू मुक्कियां दी मार खानी पई। कह दे वाहिगुरू, मुक्कियां दी मार खानी पई। कहता जे पकाउण ते गल आई तो मैनू थप्पड़ां दी मार खानी पई। कह दे वाहिगुरू। कहता थप्पड़ां दी मार खानी पई। थप्पड़ां दी मार खाण तो बाद कहता मैनू मेरा लोकां ने खहड़ा नहीं छड्डिया। कहता मैनू चुल्हे दी मच दी अग दे उत्ते तवे दे उत्ते तपना पिया। मैनू दुनिया इस करके मत्थे टेकदी है खालसा जी। एक बारी कह दे वाहिगुरू। कहता दस भरावा कित्थों लंघिया मैं कित्थों आया। मेरे पातशाह कहंदे आप गवाईए तां सो पाईए, अवर कैसी चतुराई, अवर कैसी चतुराई। भगतां बकरी बाणी पढ़िया करो। कबीर जी कहते रोड़ा होए रो बाट का। बाट कहते रस्ते दा, रोड दा, सड़क दा। कहता रोड़ा बन जा, जे रब नूं मिलना रोड़ा बन जा। रोड़ा रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान हो। मैनू छड्ड के, मन नूं छड्ड के कहंदे ना रोड़ा बन जा रस्ते दा। कहंदे ऐसा कोई दास होए तां जाए मिले भगवान। कहंदे ताहे मिले भगवान। कहंदे रोड़े वर्गा बन जा, तेनू रब मिल पूगा। फिर कहंदा नहीं मित्रा, इत्थे गल नहीं बननी। कहंदे ने रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। पंथी कहंदे ने आउंदे जांदे राहियां नूं ठेडे लगेगा जे तू रोड़ा बन गया। कहंदे रोड़ा बन गया फिर की बनिया। कहंदे ने हर जन ऐसे चाहिए जो तरनी मैं खे। गड्डियां ते जांदे हो घट्टा उड़दा, इन्हां नूं खे बोलदे ने। कहंदे ने खे वर्गा हो जा, वो घट्टा जा ਉਹਦੇ वर्गा हो जा। फिर कहंदे ने जे तू घट्टे वर्गा बन गया, आउंदे जांदे सज्जणा पुरुषां दे कपड़े खराब करया करेगा। कहंदे फिर भी गल की बनी। कहंदे ने खे पई तो क्या पई, उड उड लागे अंग, उड उड लागे अंग, सर पड़ उड उड लागे। हर जन ऐसा चाहिए, रब दा बंदा इहो जा चाहिदा जी। आपां तां जे पहली स्टेज ते भी नहीं आए। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। कहते पानी वर्गा हो जा। कहते हुण पानी भी बन गया तू पतंदरा, मेरे वर्गे नूं कहिंदे। एक बारी कह दो बहन। कहते पानी भी जे तू बन गया, पानी रात नूं ठंड नाल ठंडा हो जाना, ते सूरज की गर्मी नाल ओ गर्म हो जाना। तेरी वडियाई किसी ने करती ते वाह जी वाह, वाह वाह हो गया, चौड़ा हो गया। जे कर दी निंदा तो फिर कह दे वाहिगुरू। अज जो समा पिछला लंघिया ना, इनू कईयां ने आख्या संत जी होर की हुंदा ते खूह छाल मार दिंदा, बिजली नाल लग के मर जांदा। ओ मैं क्या गल तो तेरी ठीक है, पर किहड़ी गल पिछे? ओही धरती है जिथे गुरु नानक निंदकां नूं फिट नहीं बैठा। कोई आखे भूत ना, कोई कहे बताला। इत्थे गुरु अमरदास महाराज नूं बल्ले 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 गुरु अंगद दे मर्द पुत्रां ने, दादू ते बातू ने लत्त मारी पिठ ते। कित्थों आ गया चौथे घरू साडे पिता दी गुरता गुरगद्दी लैण वास्ते हक साडा बनदा सी। इत्थे कोड़ी कवाड़ गया। बाबा श्री चंद ने
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਸੁਣੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਲੋਕ ਸੁਣੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣੀ, कहते तीन लोक के माहे सुनी। विचार तो आही चलनी सी अज। राजन कौन तुम्हारे आवे, कृष्ण भगवान दा कहते ने हस्तिनापुर पुजना। उस में दिल्ली का बादशाह दुर्योधन सी, ते दुर्योधन राज तख्त ते बैठा है। बल्ले बल्ले बड़ा बंदा कितने लग जूगा, कह दे वाहिगुरू। जरा ये विचार तो हम कल नूं करांगे, कोई समा आग्या नहीं देता विचार ते इहो ही चलनी सी। ऐसो पाओ बिदर का देखिया, ऐसा पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मेरे मन पावे, ओ गरीब मेरे मन पावे, ओ गरीब मेरे मन पावे। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਗਏ ਨਾ द्वारका, द्वारका ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਨ, ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੂ भगवान सिद्धे आगे अगू उठ के सत्कार करना पऊगा। कहते हस्ती देख परम पै भूला, ये बाणी है जेड़े आप गालां कड्ढी जाने। एक बारी कह दो वाहिगुरू। कहते हस्ती देख परम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया। सारे पढ़ो, श्री भगवान ना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕਰ ਇਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਚ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ, कहते सीरा ताता होए। रात नूं ठंडा हो गया, दिने एक बारी कह दो वाहिगुरू। ओ दिन दी गर्मी ना गर्म हो गया। संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले होए ने। एक संत बाबा सुंदर सिंह दमदमी टकसाल दे मुखी भी होए ने। कहते ने संत बाबा सुंदर सिंह महात्मा दे जिथे जाता, महात्मा की पई नजर बेड़ा पार कर देंदी खालसा जी। एक बारी कह दो वाहिगुरू। कहते कहो नानक मेरा भला कर्म, तो पेटे साधु के चरण। दो भैणां सन इको ही उम्र दियां, एक 9 साल दी, दूजी 11 साल दी। वो आ के लंगर च सेवा करदियां सन। कहते संत बाबा सुंदर सिंह। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰੋਟੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣਨਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੰਤ ਹੀਨ ਸਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਧੂੜੇ ਨੇ, ਨਗੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ? कहते कूकरै सूकरै। कूकरे कहते कुत्तियां नूं। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ। ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦ ਪੈ ਸਰਪ ਨੇ ਕਾਕੈ ਤੁਲ ਖਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਜੂਨੀਆਂ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਨਜ਼ਰ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਥੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਥੱਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੀ ਬੈਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸਕਟੀ ਗੁਲ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹੁਜਤ ਕਰਨ ਪਲੀਤ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਵਾਸਤੇ, ਜੈਸਾ ਮਾਣ ਤੈਸਾ ਅਪਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਜਾਨ। ਸਾਧੂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਖਾ ਲੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਪਾ ਲੋ, 4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇੱਕ ਜਨਾਨਾ ਸੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿਆਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਖਾ ਲੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਪਾ ਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੂਟ ਜਨਾਨਾ, ਆਂਦਾ ਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਸਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਊੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਥੱਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਛੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਛੱਛਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਪੜ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਠੀਕ ਸੀ ਪੜਿਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਤਲੀ ਸੀ ਪੜਿਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਸਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ। ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਸ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਂਦਾ ਛੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰੰਗ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੰਗ ਦਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਜਦ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੋ ਤਰਿਆ। ਇਹ ਸੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਇਹ ਸੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਇਹ ਸੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਬੱਜ ਜਾ ਸਾਖਤਾਂ ਤੂੰ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਹੈ ਐਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਕਿਹੋ ਜਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਹਿਰੂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਸਣ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਹੈ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੇੜਾ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬੈਣ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ,
ਉਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਸਾਖ ਤੂੰ ਬਾਜੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਇਧਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਾਣਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਬਣਾ ਬਣ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਖੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੇਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੀ ਤੇਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੜ ਪੁਲ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ? ਕੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1100 ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, 1108। हमारा नाम श्री शीतल दास है। वो फिर कहना बाबा जी आपका क्या नाम है? कहते शीतल दास। कहना बाबा जी मैं समझ नहीं किया। क्या तेरे पता नहीं? शीतल दास, शीतल दास, शीतल दास। आंदा बाबा जी शीतल सूतल वाली तो गल को नहीं, इत्थे ते भांबड़ मचदे ने पए, अग इत्थे ते अग लगी है, अग इत्थे ठंड ठुंड वाली कोई गल नहीं हैगी। एक बारी कह दे बैर, ओ कहंदे तू पानी वर्गा बना बन ते तू रोड़ा बना बन, तू खेव न बन। पानी पया तो क्या पया, सीरा ताता होए। फिर कहते किहो जा बन जा, हर जन ऐसा चाहिए। सारे पढ़ो, हर जन ऐसा जैसे हर ही होए। कहता ना तू जैसे हर ही होए, खरीदा जन ऐसा चाहिए। जैसे हर ही होए, खरीदा जन ऐसा चाहिए। जन ऐसा चाहिए, जैसे हर ही होए गरीब जन ऐसा चाहिए। बड़ा बड़ा कमाइया वाले महापुरख इको गल कहते चले गए। असी तो तुरे भी नहीं। एक संत बाबा दलेल सिंह होए ने, दलेल सिंह उदासी मत दे किधरे उन्होंने कोई तारीफ लगा करन ते बाबा दलेल सिंह ने हथ जोड़ते, आंदा भरावा कानू लगा मेरा बेड़ा कर करन। आंदा बाबा जी मैं तो तुहाडी वडियाई लगा करन। कहंदा वडियाई करनी तां गुरु नानक दी कर। बाबा जी ने आख्या प्रेमिया जिमें 100 साल की सुक्की विष्टा हो, 100 साल की सुक्की विष्टा हो, विष्टा गंदगी ਉਹਦੇ ਤੇ पानी पा दो तो बदबू छड़ना शुरू कर देंदी है। इस तरह जदों वडियाई होनी शुरू हो जाए ना, फिर बंदा दे विच हौमे आनी शुरू हो जाती। जदों हौमे आनी शुरू हो गई तो फिर माफ करना जन्म मरण शुरू हो जाता। हौम यह जाता हौम कर्म कमाए, हौम यही बंधना फिर जोनी पाए। तो फिर जी हौमे वो तो रब नूं भाउंदी नहीं। हर जो अहंकार न पावी, वेद कूक सुनावे।
खैर इन्ना कि शब्द करो प्रवान, समय का पता नहीं लगता कदों लंघ जाता। खैर कल फिर तुहाडे इत्थों ही दर्शन करांगे। कौन तुम्हारे आवे राजन, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे ऐसो भाव बितर को देखियो, ऐसो भाव बितर को देखियो, ऐसो भाव बितर को करीब मेरे मन पावे, कौन तुम्हारे आवे, कौन तुम्हारे आवे राजन, कौन तुम्हारे आवे, इन्ना के शब्द प्रवान करो। कल दी विचार इथों ही शुरू की जाएगी। इथ मिलता मान माने नू, मिलता मान माने नू, मिलता नीवा हो के आजा, मिलता मान मिलता मान माने नू, नीवा हो के तन तन है गुरु नानक साहब जी तन है, तन है गुरु अंगद साहब जी तन है, तन है तन है तन है गुरु अमरदास जी तन है, तन तन है रामदास जी तन है, तन तन है गुरु अर्जन साहब जी तन है, तन है गुरु हरगोबिंद तन है, तन है गुरु चीरियार राय तन है, तन है गुरु चीरियार कृष्ण जी तन है, तन है गुरु तेग बहादुर तन है, तन है गुरु गोबिंद सिंह जी तन है, तन है गुरु ग्रंथ साहब जी तन है,
तन तन है तेरा पंथ खालसा तन है। तंग 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 है तेरी बात तंगत जी तन है। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। वाहिगुरु 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 बोल। वाहिगुरु 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 बोल। वाहिगुरु बोल कदे ना वाहिगुरु बोल कदे ना डोल। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा मिटड़ा लगूगा बोल प्यारिया। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगूगा बोल प्यारिया। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। वाहिगुरु बोल कदे ना वाहिगुरु बोल कदे ना डोल। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। इन्ना का शब्द प्रमाण करो होइयां भुलां दी माफी। नैट दे उत्ते इस प्रोग्राम नूं देख लेना। 18 मई वाले दिन एक महान नगर कीर्तन एक बारी फिर असी सिंह साहब नूं आख्या सी कि पहलां बड़े बड़े नगर कीर्तन कर चुके हैं। कहते नहीं बाबा जी जरूर एक नगर कीर्तन लैके आओ। वक 350 साल 18 जून नूं हो जाना जिस दिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपने पवित्र कर कमलों के नाल आनंदपुर साहब की नींह रखी सी। वो दिन आनंदपुर साहब च मनाया जा रहा है। नैट दे उत्ते देखण दी कृपालता करनी जे उत्थे ना तुसी आ सको। एक महान रूहानी नगर कीर्तन जो पेवे तो संगतां रोपड़ पहुँच जाएंगियां। रोपड़ तो ला के आनंदपुर साहब तक फिर 17 18 19 जून नूं जिवें मैनू जथेदार साहब ने कहा कि बाबा जी उहो ही लंगर लवाउणा है जिहड़ा 300 मठियाइयां दा बर्फियां दा जां मठियाइयां दा पदार्थां दा कि हजूर साहब लवाया सी। मैं कहा जथेदार जी गर्मी का मौसम है जां तां थोड़ा सर्दी च कर दिओ। रही गल असीं किहड़ा कितों लैके आउणा माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी आवे जावे हर के लेखे साधु खड़ा तमाशा देखे। असी तो इतों सरसा चू कढ़ के ला देना खालसा जी। सरसा एक रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। हाँ माफ करना मान च बड़ा फर्क है। एक बच्चा फेल होवे ना मैनू तो सब कुछ ही आंदा तो पेपर दस दिन तेनों की आंदा एक बारी कह दे वैर। तो एक बच्चा इंटैलीजेंट होंदा एक ठोक के कहंदा एक ठोक के कहने खालसा जी पढ़ लो एक बारी कुछ नहीं होंदा। जा तेरा बंदा जी जा तेरा बंदा जा तू मेरे फल है जा तू मेरे फल है जा तू मेरे तेरा बंदा मैं तेरा बंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मुशंदा
तो सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोड़ ना आवे खाए खर्च रहंदा 184 पैसे मुगे जी पैसे मुगे जी एवं चोच लेने तोड़न लगे सुन लिया भाई एक बारी कहते वैरू लिया भाई कितने जाने ने लिया भाई कितने प्यार दे विच कहने लिया भाई लिया माफ करना जिवें बच्चे ना बच्चा अपने माँ बाप ना खेडदा ना एवं महापुरुष संगतां दे विच खेडदे ने विचरदे ने खालसा जी नहीं तो लक्ष्मी तोड़ना आवे खाए खर्च रहंदा। मैं दास ने कहा जथेदार जी माफ करना जथेदार मल सिंह होरी मैं क्या हुण गर्मी की रुत है पर एक गल तुहाडे नाल करदे हां दुनिया का कोई ठंडा तो सोडा नहीं छड्डना नंबर 1 नंबर 2 ट्राई माई बेस्ट 350 साल आ रहे हैं तो 3 दिनों के विच ना क्योंकि गर्मी की रुत 350 ही कर देंगे गल असीं की करना है जी। एक बारी कह दो वैरू ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਦੇ ਵਹਿਰੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਦੇ ਵਹਿਰੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ 5-4 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਾਂ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। माफ करना खैर गुरु की संगत गुरु का दिता खाना गुरु का दिता वरतना तो गुरु का दिता मुकना ही नहीं। ते दास तुहानू भी बेनती करता ना एक सिख 2 साध ते 5 परमेश्वर। कल भी एक घर च गल चली सी महाराज नूं आख्या अपने जियां नूं जी ना समझिया करो कह दे वैरू आख्या करो महाराज तेरी मेरे ते किन्नी किरपा मैं कला ते घर वाली मैनू देती 2 ही 2 साध बन गए अगे न्याणे दे ते 5 हो गए संगत मेरे घर च बनाती। एक बारी कह दे वैरू मेरे घर च संगत बनाती। वो सच्चे पातशाह के पुत्र पोतरे पड़पोतरे दोतरे हो गए। वो महाराज तू मेरे घर च संगत दे दी मैनू साध संगत जी फिर करके प्रसादा तैयार ते फिर ना अरदास करके ते फिर छकिया करो। मुक्कदी गल की साध संगत जी ते तदे तदे ते गुरु घर नहीं ना मुकदा फिर तुहाडे भी नहीं मुकूगा। कह दे वैरू माफ करना ते आपां नाले पकाउणियां मगरों नालों खाई जानी कहीं बरकत कितों रह जाऊगी। कह दे वैरू इत्ते इसे करके अरदास की जाती है। सतगुरु गुरु कर मारे करन किरपा इन्ने शब्द प्रवान होइयां भुलां दी माफी। हुण समा थोड़ा जिहा लग गया तो लग गया सत्संग दी कोई गल नहीं सवेरे टाइम नाल ते तुसीं तुर ही जाने ड्यूटियां ते समा तुहाडा लग गया पानी सुन होवे। क्या बात है सुन होवे सुन के मुक्ति हो जानी है। सुन होवे सारे बड़ो सुन होवे एक नहीं क्या मुक्ति मजा गति हो जूगी परम गत बल्ले बल्ले परम गति जिहड़ी सब तो वड्डी गति वो तो बाणी सुन के हो जानी है। सुन होवे परम गत मेरी बल्ले 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 बल्ले। कहते कबीर का अंतम समाया ते देवतिया ने बमान खड़ा करता। कबीर जी कहते किधर आयो कहते तुहानू सचखंड लैण वास्ते आया। कबीर जी कहते राम संदेशो भेजियो रमैनी ग्रंथ का श्लोक संदेशो कहते मैसेज नू राम संदेशो भेजियो दिए कबीरा रोए। देवतियां कह तू रोन लग पे तुम सचखंड लैण वास्ते आए आ। क्या सचखंड कदन राम संदेशो भेजियो दियो कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में सर पड़ो जो सुख साधु संग में सो सुख बकुंठ न होए। संत जना मिल हर जस गायो कोटि जन्म के जो चाहत सोई मन कर कृपा हर सर्ब सुख हर नाम वडा गुर प्रसाद नानक मत पाई संत सहाय जी के
ਪਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਦੇ ਵਹਿਰੂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਲਣਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਕਾਗ ਲਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਐ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਪਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ, ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਪਰ ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਜੀਭਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਉਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਦੋ ਤੂੰ ਲੱਖ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਤੂੰ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੇੜੇ 'ਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੈਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਜੜੀਐ ਹੋਈਐ ਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੰਛੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਕੀੜੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚ ਪੈਣਾ ਯੋ, ਯੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨ ਯੋਰ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰਸ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਸ਼ੀ 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਝ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੀ ਧਿਆਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਰਮਦਾਸ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਡਿਠੇ ਸਬਦ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਰੀਏ ਕਰਨੋਂ ਦਾ ਵਤਾਇ ਸਤਾਇ ਸਹਾਇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠਿਆਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਸਹਾਇ। 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਸਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਨਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਰੁੱਤੇ ਜਿਨ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਸਮੂਹ ਪਿਆਰੇ, ਸਮੂਹ ਸਚਾਰੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਧਰਮੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਕਰਮੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਭਗਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤਖਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਝੰਡੇ ਹੋਕੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਮੂਹ ਸਰੋਵਰਾਂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੀਰਤਨ, ਰਹਿਦਾਨ, ਬਿਰਦਾਨ, ਸਾਧਾਨ, ਪ੍ਰਸਾਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਮਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀ ਝੰਡੇ ਗੂੰਗੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਉੱਠੀਆਂ ਦੀ ਉੱਠਨੇ, ਆਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਗਰੀਬ ਬਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਪਾਸ ਕੇ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਸੋਦਰ ਰਸ ਦੇ ਪਾੜ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਯੁਗ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜਪੀ ਲਾਇ ਤੇ ਅਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਚਾਰਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਂਦੀ ਪੁਰਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਭ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਤਾਓ, ਮਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਭੋਲਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਤੇ ਦੀ ਸਾਸਨ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਹੋ ਜੋ ਜੀ ਸ਼ਕੇ ਆਜ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਜ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਿਆਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਤੂੰ ਭਾਰ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।